سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی. اب آپ کو لیے چلتے ہیں بلوچستان کی سرزمین کی جانب. شہری علاقوں میں صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کے لیے کئی محکمے کام کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان میں کام کرنے والے ملازمین کی نااہلی اور غفلت کا خمیازہ شہریوں کو بھگتنا پڑتا ہے. یہی حال کوئٹہ شہر کا بھی ہے، جس کے نشیبی علاقے ذرا سی بارش کے بعد تالابوں کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں اور نکاسی آب کا انتظام نہ ہونے کے باعث شہریوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فرید اللہ کی رپورٹ میں. کوئٹہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کوئٹہ اور گردنوا کے علاقوں میں رواں ماہ کے دوران ہونے والی بارشوں سے موسم قدرے خوشگوار ہو گیا ہے. اس دوران شدید بارش کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقے پشتون آباد، گوالمنڈی چوک، کواری روڈ، مکانگی روڈ، پرنس روڈ، جناح روڈ، زرغون روڈ، امداد چوک اور دیگر زیر آب آ گئے. بارش کا پانی گھروں، دفاتر، ہسپتالوں اور دکانوں میں داخل ہو گیا. سڑکوں پر سیلاب کی صورتحال تھی، جس کی وجہ سے گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، رکشوں کے علاوہ پیدل چلنے والے افراد کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا. شہر میں ناقص نکاسی آب کے باعث نالیوں اور نالوں کا گندا پانی اور کیچڑ روڈوں پر بہنے لگا، جس کی وجہ سے صفائی کا نظام پہلے سے زیادہ ابتر ہو گیا. شدید بارش کے باعث نوائی علاقوں میں کچے مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، جبکہ منوجان روڈ پر ایک کمسن بچہ بجلی کا کرنٹ لگنے سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. کوئٹہ میں نکاسی آب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بارش کے دنوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ. ناظرین، اب بات کریں گے ایٹمی دھماکوں سے شہرت حاصل کرنے والے علاقے چاغی کی. صوبہ بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں میں شمار ہونے والے چاغی میں نہ صرف عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، بلکہ تعلیمی لحاظ سے بھی یہ علاقہ پسماندگی کا شکار ہے اور 10,000 افراد کی آبادی کے لیے صرف ایک پرائمری اسکول ہے اور یہاں اساتذہ بھی دستیاب نہیں ہے. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں علی احمد بلوچ کی یہ رپورٹ. گوالشتاب ضلع چاغی کا پسماندہ ترین خطہ پاک ایران سرحد کے قریب واقع ہے. 10,000 نفوس کے لیے صرف ایک پرائمری اسکول ہے، جہاں پر 200 سے زائد طلباء اس دور میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں. مذکورہ اسکول عرصہ 6 ماہ سے مکمل طور پر بند ہے اور اساتذہ کو شہروں میں منسلک کیا گیا ہے. گوالشتاب کے طلباء نے محکمہ تعلیم کے تعلیم دشمنی کے خلاف ایک ریلی نکالی اور دنیا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بندوق نہیں قلم چاہیے، ہمارا اسکول فوری طور پر کھولا جائے، تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے. اب حکومتی دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں. علاقے کے معتبرین نے کہا کہ ہمارے علاقے کا اسکول مڈل تھا، مگر اسے سیاسی بنیادوں پر مڈل کا درجہ ختم کر کے پرائمری بنایا گیا، مگر اب پرائمری اسکول کو بھی بند کی جا رہی ہے. علی احمد بلوچ، دنیا ٹی وی، گوالشتاب چاغی. پاک افغان سرحد کی بندش کے باعث دونوں طرف کے تاجر پریشانی کا شکار ہیں اور مسلسل سراپا احتجاج ہیں. چمن سے پاک افغان سرحد کی بندش کے خلاف گرینڈ جرگے کا انعقاد بھی کیا گیا. احوال ہمیں بتا رہے ہیں اسلم اچکزئی اپنی اس رپورٹ میں. میں ہوں چمن سے محمد اسلم اچکزئی. میں اس وقت موجود ہوں میونسپل کمیٹی ہال چمن میں. میونسپل کمیٹی ہال میں پاک افغان بارڈر بندش کے خلاف گرینڈ جرگہ ہوا. یہ گرینڈ جرگہ مرکزی انجمن تاجران چمن کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا، جس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، جمعیت اسلامی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کا ٹرک ایسوسیشن نگڑی اتحاد، قبائلی معتبرین اور بزنس کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. جرگے میں شریک تمام رہنماؤں نے کہا کہ اس وقت چمن کے لاکھوں عوام پر ایف سی نے ایک سمجھی سازش کے تحت روزگار کے دروازے بند کر کے پاک افغان بارڈر کو بند کر دیا، جو کہ سرحد پر آباد عوام کے ساتھ بین الاقوامی قوانین کی کلی خلاف ورزی ہیں. ہم اسے کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے. جرگے کے رہنماؤں نے ایف سی کے اعلیٰ ذمہ دار حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایف سی فوری طور پر چمن کے عوام کے لیے پاک افغان بارڈر کو اپنے سابقہ پوزیشن پر بحال کرے. کیمرامین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن. ناظرین، سمندری حیات بھی پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے. ماہی گیری کی صنعت اور اس سے منسلک افراد بھی مختلف مشکلات کا شکار ہیں. ڈیرہ مراد جمالی میں ماہی گیری کی صنعت کی بہتری کے لیے ہیچری سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. مزید تفصیلات اختر منگی کی اس رپورٹ میں. ڈیرہ مراد جمالی میں مچھلی کی افزائش، نسل اور ماہی گیری کی صنعت کو بڑھانے کے لیے
खती रकम से हेचरी सेंटर कायम कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से डेरा मुराद जमाली में मछली की अफजाश नस्ल को बढ़ाने के लिए 1,30,00,000 रुपए की लागत से बलोचिस्तान का वाहिद हेचरी सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर के कायम होने से बलोचिस्तान खासतौर पर डेरा मुराद जमाली में फिश फार्मर और इलाके की आवाम को माली फायदा हासिल होगा और रोजगार के नए मौके भी फराहम होंगे। 50 लाख से ज्यादा अकसाम की मछलियों के बीज तालाबों में रखे गए हैं, जिनमें मोराखी, थेला, डम्बरा और गुलफाम नस्ल के शामिल हैं। इस हेचरी सेंटर के क्याम से सालाना 25 लाख किलोग्राम मछली की पैदावार होगी। इस तरह इस शोबे से सालाना 25 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्का है। हेचरी सेंटर की निगरानी में जदीद टेक्नोलॉजी आलात के जरिए मसनूई तरीके से मछलियों की नस्ल को बढ़ाया जा रहा है। मछलियों को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन गैस समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की गई हैं। सेंटर से पैदा होने वाली मछलियों के बीज जमींदारों समेत माहीगीरी सनत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कम कीमत में फरोख्त की जा रही है। मछलियों की खुराक की फराहमी, बीमारी की रोकथाम और इनकी हिफाजत के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। हेचरी सेंटर के कायम से माहीगीरी की सनत को फरोग हासिल होने के साथ साथ रोजगार के मौके भी मुयसर आएंगे। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली। बलूचिस्तान के बाद अब आपको लिए चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। नाज़रीन, महंगाई और हालात ने हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। यही हाल पेशावर के रिक्शा ड्राइवरों का भी है, जिन्होंने अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज किया है। और इसकी तफसीलात के लिए देखते हैं मुसरतुल्लाह की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर रिक्शा ड्राइवर अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। एहतजाजी रैली बादशाह खान चौक से शुरू हुई। मुजाहिरीन अपने मुतालिबात के हक़ में नाराबाजी करते हुए पेशावर प्रेस क्लब पहुँचे, जिन्होंने अपने मुतालिबात पर मुश्तमिल बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि एक तरफ परमिट के इजरा पर पाबंदी लगाकर गरीब रिक्शा ड्राइवरों के घर वालों को फाकों पर मजबूर किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार बिला जवाज़ तौर पर रिक्शों की पकड़ दखल कर रहे हैं और भारी जुर्माने भी वसूल किए जाते हैं, जो सरासर ज्यादती है। इस मौका पर रिक्शा ड्राइवर्स ने ट्रैफिक एहलकारों की तरफ से रिक्शों की पकड़ दखल के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्मानों के खात्मे के साथ साथ इनकी गाड़ियों की गैरकानूनी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी खत्म करे। कैमरामैन आमिर अली शाह के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान वो अजीम ममलिकत है जिसे अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा है। दुरुस्त मनसूबाबंदी ना होने के बायस गुज़श्ता कुछ साल ऐसे भी गुजरे जब मुल्क गंदम बाहर से मंगवाने पर मजबूर हुआ, लेकिन इस साल गंदम की भरपूर फसल हुई है। पाकिस्तान के कई इलाके अपने तारीखी, सकाफती या किसी और हवाले से मशहूर हैं। मर्दान का इलाका गंदम की पैदावार में अहमियत रखता है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं एम बशीर आदिल की ये रिपोर्ट। मैं हूँ मर्दान से एम बशीर आदिल। मर्दान एक ज़री इलाका है और यहाँ हर साल वसी पैमाने पर गंदम काश की जाती है। मर्दान एक गर्म मरतूब इलाका है। यहाँ गंदम की बवाई का अमल अक्टूबर से जनवरी तक होता है, जबकि कटाई मई में शुरू हो जाती है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े जिले में 2,87,728 एकड़ ज़ेर काश रकबा मौजूद है। हर साल 1,36,440 एकड़ अराजी पर गंदम काश की जाती है। नहरी अराजी पर 94,669 एकड़, जबकि बारानी जमीन पर 41,771 एकड़ गंदम काश की जाती है, जिससे मजमूई तौर पर सालाना 99,442 टन पैदावार हासिल की जाती है। ताहम माहिरीन ने इस साल बारिशों में कमी, बिजली की शदीद लोड शेडिंग और ज़ेर काश रकबे में कमी के बायस गंदम की पैदावार में 7 से 10% तक कमी का खदशा जाहिर किया है। यहाँ गंदम की कई अकसाम काश की जाती है, जिनमें काबिल जिक्र फख्र सरहद बख्त और बहन में, पीर सबाग 2004, पीर सबाग 2005, खैबर 87, दामान 98 और सहर शामिल है। जबकि बारानी जमीनों पर पीर सबाग 2005, सुलेमान 96 और तातारा काश की जाती है। महकमा खुराक रवा महीने से गंदम की खरीदारी का अमल शुरू कर रहा है। इस साल महकमे ने 30,000 टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया हुआ है। मर्दान में गंदम की पैदावार यहाँ की जरूरियात से कहीं ज्यादा है। ताहम जमींदारों और काश्तकारों को मुनासिब कीमत न मिलने के बायस ज्यादातर गंदम बैरूनी मंडियों को स्मगल की जाती है। गंदम हमारी ग़िज़ाई जरूरियात के लिए सबसे अहम फसल है और ये फसल नकदावर फसलात में शुमार की जाती है। वतन अजीज को ज़री लिहाज से खुद कपील बनाने के लिए काश्तकारों और जमींदारों के मसाइल का हल वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन खान बादशाह के साथ एम बशीर आदिल, दुनिया न्यूज़, मर्दान।